So, good morning to all. കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. So, last day നമ്മൾ നിർത്തിയത് about the discussion for optimum pressure ratio for maximum work output, and within that discussion we arrived at the relation for that particular value of pressure ratio. The RP, which is the pressure ratio, has been obtained as T3 by T1 raised to gamma divided by 2 into gamma minus 1. So for obtaining the maximum work output, this is the value of RP that should be maintained. This was the final relation that we have arrived at. So until now, we had the discussions about basics of gas turbines, their classifications, major components within the gas turbine, how does a gas turbine work, and related to that, we arrived at different efficiencies related to compressor, turbine. We haven't yet devised the relations for that, but still we had mentioned about the efficiencies and what are the work output, pressure ratios. Now the relations with respect to pressure ratios as well as temperature ratios, both we have written. Now let us move on to the details about the efficiencies of the parts and how it affects the total working of the gas turbine. Let us move on to those areas. Okay, let us have a discussion about compressor efficiency and turbine efficiency. Compressor efficiency as well as turbine efficiency. Compressor efficiency as well as turbine efficiency. Now, let us look at the TS diagram initially. Let this be the TS diagram for. Let me plot two TS diagrams first. Now, basically, when we look at the compression process, how does the compression process take place? Gas turbine എങ്ങനെ compression process take place ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ TS diagram, these two lines represents the constant pressure line. P equal to constant. ആ lines ആണ് ഇത്. These are the two constant pressure lines. Because heat addition, and if it is a closed cycle, the heat rejection, closed cycle അല്ലെങ്കിൽ കൂടി, the heat addition process takes place as a constant pressure process. Now, what happens at the compression process? Now, the compression process usually takes place at zero entropy, or isentropy. It's an isentropic process. Stages 1 to 2, this is the compression process, and it's an isentropic process. This is the ideal gas turbine cycle. ഒരു ഐഡിയൽ സൈക്കിളിലെ കംപ്രഷൻ അതാണ് യൂഷ്വലി ഐസെൻട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുക. ബട്ട് ഓൾവേസ് ഓർ ഇൻ ആക്ച്വൽ സിനാരിയോ ഒരിക്കലും ഈ കംപ്രഷൻ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആവില്ല. ഇറ്റ് ഡീവിയേറ്റ്സ്. ആ ഡീവിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു കർവ്ഡ് ലൈനാണ്. ഈ രീതിയിലാണ്. ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് അല്ല ആക്ച്വൽ കേസിൽ. ആക്ച്വൽ കേസിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഡീവിയേഷൻ. സോ ലെറ്റ് us plot a point 2'. This is the actual compression that takes place within the compressor. So 1 to 2 is the ideal case. Ideal case of compression. But 1 to 2', what is 1 to 2'? This is the actual case. So ideal case എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആണ്.
But actual case എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not usually isentropic. This is with respect to compression. So compression the actual figure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 1 to 2 dash ആണ് വരിക. Same way when we look at turbine നടക്കുന്ന എന്താ expansion ആണ് അല്ലേ? ആ expansion process if you plot in a TS diagram, again let me plot the two constant pressure lines. ഇത് രണ്ട് constant pressure lines ആണ്. So ഈ constant pressure lines relate ചെയ്തിട്ട് if we show the compression stage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 to 4 ആണ് അല്ലേ? And we have studied 3 to 4 stage as isentropic process itself. 3 മുതൽ 4ലേക്ക് isentropic ആണ് കാരണം ടർബൈനിൽ expansion ആണ്. So this is isentropic expansion. But in the same way for compressor as it had been for compressor, the actual expansion is a non-isentropic process. ഈ ഒരു curve ആണ് അവിടെ വരിക. 3 to 4 will be a slight curve which denotes that it is not isentropic. So let us plot a point here as 4 dash. So as I had mentioned 1 to 2 ideal and 1 to 2 dash actual case, similarly for expansion also സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? For expansion 3 to 4 denotes ideal expansion process. ഇത് expansion ആണ്, isentropic expansion ആണ്. But 3 to 4 dash ആണ്, this is the actual case, not isentropic. Always you have to keep this in mind. ഇത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കണം. I hope you are noting down. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if we think about the efficiency of the compressor efficiency നെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ compressor efficiency എന്തായിരിക്കും? The ratio of the work input required in the isentropic compression, which is the ideal case. അതായത് 1 to 2 പ്രോസസ്സിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് divided by actual work required. That is the efficiency of compressor. That means work required for isentropic compression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ WC equation നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? MCP T2 minus T1. Those are the equation that we had used അല്ലേ? പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ ഞാൻ ആ ഡെറിവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. WC compressor work അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഗിവൺ ടു ദ കംപ്രസർ ഈസ് MCP T2 minus T1 because 1 to 2 ആണ് പ്രോസസ്സർ. അത് ആക്ച്വൽ ഐഡിയൽ കംപ്രഷൻ ആണ്, ഐഡിയൽ ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ആക്ച്വൽ കേസ് എന്താണത്? T2 അല്ല, T2 ഡാഷ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ആക്ച്വൽ വർക്ക് റിക്വയർഡ് ഓർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ കംപ്രഷൻ ആക്ച്വൽ will be equal to what? MCP into, in place of T2 we have to write T2 dash minus T1. Clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Because actual compression is not an isentropic compression, so the temperature 2 will be changed to 2 dash. Clear ആണെന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. So if we look at efficiency of compressor, and eta compressor എന്നാണ് എഴുതുന്നത്, we can write it as the ratio of work input required in isentropic, ഞാൻ ISENT എന്നാണ് എഴുതുന്നത്, work required in isentropic compression, work input required for isentropic compression to actual work required. ഇതാണ് കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി വരിക. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് വർക്ക് ഇൻപുട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? MCP ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപിക് കംപ്രഷനിൽ എന്താ വരിക? T2 minus T1 വരും. ബട്ട് ആക്ച്വൽ കേസിൽ എന്താണ്? T2 ഇല്ല, ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ T2 ഡാഷിലേക്കാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു T2 dash minus T1.
We can cancel out the common terms MCP. Cancel out the remaining എന്തായിരിക്കും? The compressor efficiency will be equal to T2 minus T1 divided by T2 dash minus T1. This will be the actual or the total compressor efficiency. That is the equation 1. ഇതാണ് actual compressor efficiency. Just look at ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. അതായത് വാട്ട് ആർ ദ എഫിഷ്യൻസീസ് ഷോൺ ഹിയർ? ഇവിടെയുള്ള എഫിഷ്യൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? എഫിഷ്യൻസിയിലെ ടേം ഏതൊക്കെയാണ്? T2 ഉണ്ട്, T1 ഉണ്ട്, T2 ഡാഷ് ഉണ്ട്, T1 ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് T2, T1 ആൻഡ് T2 ഡാഷ്. ഇത്ര എഫിഷ്യൻസീസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ളത് അല്ലെ? വി ഹാവ് T2, we have T2, we have T1 as well as we have T2 dash. Now just go to the previous ആ ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോകട്ടെ. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എടുത്ത ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വരക്കാം. ആ ഗ്രാഫ് എന്തായിരുന്നു? ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ടി എസ്, ഇത് ഐഡിയൽ, ഇത് 1 to 2. ബട്ട് ആക്ച്വൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും, 2 ഡാഷ് വരും അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ T2, ഇതെന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ T2 ഡാഷ് ആണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 ഹിയർ. വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ? T2 ഡാഷ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2 അല്ലേ? സോ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എഫിഷ്യൻസി, compressor efficiency is T2 minus T1 divided by T2 dash minus T1. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? ന്യൂമറേറ്റർ ആയിരിക്കോ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ? The difference between T2 and T1 ആയിരിക്കോ difference between T2 dash and T1 ആയിരിക്കോ ഗ്രേറ്റർ? ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കോ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിരിക്കോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ? ഹലോ സർ, ഡിനോമിനേറ്റർ. ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂമറേറ്റർ. അത് ആക്ച്വലി എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എഫിഷ്യൻസി ഓൾവേസ് എന്താ പറയുക, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും വാല്യൂ വരിക. സോറി, ലെസ് ദാൻ 1 ആണ് വരിക. എഫിഷ്യൻസി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ വരിക? സോ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതിയാൽ ഇതെപ്പോഴും എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതെപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലേ വരിക അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ആ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കംപ്രസർ. സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ കൂടി എഴുതാം. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ ആൻഡ് ഈറ്റ TUR എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ ഈറ്റ TUR. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇക്വേഷൻ ഒരു റേഷ്യോ തന്നെയാണ്. അതായത് ടർബൈനിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐസെൻട്രോപിക് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 to 4 ഡാഷിൽ വരുന്നതാണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക്കോ 3 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്. ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കുക, ടർബൈൻ്റെ TS ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കുക. സോ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം? MCP T3 മൈനസ് T4 നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, ബട്ട് ആക്ച്വലിന്റെ കേസിൽ T4 ഡാഷ് വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ MCP T3 മൈനസ് T4 വരും. I can cancel out MCP. Remaining will be what? Eta turbine, TUR turbine. Eta turbine will be
T3 minus T4 dash divided by T3 minus T4. This is the equation for efficiency of turbine. That is the equation number 2. ഇവിടെയും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ T2 ഡാഷ് എന്നുള്ള ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു, ഇവിടെ T4 ഡാഷ് എന്നുള്ള ടേം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു. ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ. അത് ഏത് ഈ ആക്ച്വൽ കേസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും T2 അല്ല T2 ഡാഷ് ആണ്, T4 അല്ല T4 ഡാഷ് ആണ് എന്നുള്ള സാധനം വരുന്നുണ്ട്. സോ വേർ ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡാഷ് ടേം ഇഫ് ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓർ ന്യൂമറേറ്റർ? കൺഫ്യൂഷൻ മൈറ്റ് അറൈസ്. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. സി വിച്ച് ഈസ് ദ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആ ടി എസ് ഡയഗ്രാം, പഴയ ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കുക. ഏതിന്റെ? ടർബൈൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ 3 to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ബട്ട് 3 to 4 ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് 4 ഡാഷ്, ഇത് 4, ഇത് 3. വിച്ച് ഈസ് ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ന്യൂമറേറ്ററിലോ കിട്ടുന്നതാണോ ഹയർ ലോവർ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സി T3 മൈനസ് T4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വാല്യൂ അല്ലേ? ബട്ട് 4ന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെയാണ്. T3 മൈനസ് T4 ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വരും. That means T3 minus T4 is larger than T3 minus T4 dash. ഇവിടെയും denominator is greater than numerator. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Always turbine efficiency eta will be less than 1 കിട്ടും. അതാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഈറ്റ ഒരിക്കലും 1 കൂടാനോ പാടില്ല. If efficiency is 1 means it's 100%. Efficiency can never be 100%. അല്ലേ? So efficiency should be always less than 1. 1 കിട്ടാൻ പാടില്ല. So again, this equation is also correct. ഈ formulation is also correct. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്? Yes, sir. So equation 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രഷർ എഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു. ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ആണ്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ന്യൂമറിക്കൽ. എഫക്ട് ഓഫ് കംപ്രസർ ആൻഡ് ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലും ഉണ്ട്. That will be directly asked within the numerical. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ സാർ. ഞാൻ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ വരക്കുന്നില്ല. ഗ്രാഫ് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വരച്ചതാണ്. സോ ഗ്രാഫിന്റെ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കും. സോ ഐഡിയൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഐഡിയൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ കംപ്രസർ വർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കും? WC is equal to MCP T2 minus T1 എഴുതും. ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ അഡീഷൻ, QS നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? MCP T3 minus T2 എന്ന് എഴുതും. ആൻഡ് ടർബൈൻ വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? MCP T3 minus T4 എന്ന് എഴുതും. These were for the ideal case. ആക്ച്വൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാറ്റം വന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വൽ കേസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലെ?
ഐസെൻട്രോപ്പി അതിൽ വരുന്നില്ല ആക്ച്വൽ കേസിൽ. So if this was for actual case, the same equations we will have to change. WC will be what? MCP. T2 ആയിരിക്കില്ല, T2 dash minus T1. Heat supply QS will be what? MCP. T3 minus T2 ന് പകരം T2 dash കൊടുക്കും. And the turbine work or expansion work will be MCP. T3 minus T4 ആയിരിക്കില്ല, T4 dash. These are the changes that you have to consider. Also, നമുക്കറിയാം ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ആയാലും ക്ലോസ് സൈക്കിൾ ആയാലും we also know that. But if you refer the graph, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് റെഫർ ചെയ്യണം. I hope you are referring the graph while I am talking about such things. നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ലൈൻസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാം. TS ആൻഡ് PV ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ പ്രഷേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസും കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് നമുക്ക് P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു P4 എന്ന് എടുക്കാം. ഓൾസോ P2 P1 is equal to P4 എന്ന് എടുക്കാം. P2 is equal to P3 എന്ന് എടുക്കാം. Also we know that pressure ratio ആണ് RP, which is P2 by P1. ഈ സെയിം സാധനത്തിന് P3 by P4 എന്ന് എഴുതാം. P3 by P4 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. കോമിട്ടാണ്. ഇനി രണ്ട് ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. 1 to 2 ഉണ്ട്, 3 to 4 ഉണ്ട് ഐഡിയൽ കേസ്. സോ ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ് റിലേറ്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? T2 by T1 can be written as P2 ആണ് by P1 whole raised to gamma minus 1 by gamma. അടുത്ത ഐസെൻട്രോപിക് പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു? T3 by T4 ആണ്. This is also isentropic. Ideal case la isentropic process. This is P3 by P4 whole raised to gamma minus 1 by gamma. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ടർബൈൻ വർക്ക് മൈനസ് കംപ്രസർ വർക്ക്. ഇത് പറയാം. ഇനി യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, പവർ ഡെവലപ്ഡ്. പവർ ഡെവലപ്ഡ് നമുക്ക് എഴുതാം M dot multiplied by W net. ഇവിടെ M dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ M dot മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് M dot? ഈസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഈ W നെറ്റ് ഇവിടെ യൂഷ്വലി പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അത് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. W നെറ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയറിലാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണിക്കേണ്ടത്.
ഓക്കെ, ഇത് മാസ്ലുള്ള റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണേ. അനദർ ടേം ഉണ്ട് നമുക്ക്, വർക്ക് റേഷ്യോ. വർക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു നെറ്റ്, നെറ്റ് വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടി. ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ വർക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും, ഡബ്ല്യു നെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടി. And finally, thermal efficiency, eta thermal is net work W net divided by total heat supplied. All these are equations necessary for numericals. നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? യെസ് സർ. യെസ് സർ. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത്? സർ. Okay, we'll do one thing. I'm presenting to you the first numerical. I hope you can read the question. Question വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Take down the question. Question വേഗം എഴുതിയെടുക്ക്. I'll read out the question. A gas turbine unit has a pressure ratio of 6:1 and a maximum cycle temperature of 610 degrees Celsius. The isentropic efficiencies of the compressor and turbine are 0.80 and 0.82 respectively. Calculate the power output in kilowatts of an electric generator geared to the turbine when the air enters the compressor at 15 degrees Celsius at the rate of 16 kilogram per second. Also find the work ratio. Take Cp is equal to 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. Gamma is equal to 1.4 for the compression process. And take Cp is equal to 1.11 kilojoule per kilogram Kelvin and gamma is equal to 1.333 for the expansion process. Question എഴുതുക.
ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? ഇല്ല സാർ. എഴുതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? സാർ. യെസ് സാർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ദ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ആർ ഗിവൺ. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എഫിഷ്യൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി രണ്ടെണ്ണം ഡിഫറെന്റ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾവേസ് എടുക്കേണ്ട ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. TS ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ലൈൻസ്, നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഐഡിയൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 ഇവിടെ കംപ്രസർ വർക്ക് WC, ഇവിടെ ടർബൈൻ വർക്ക് WT ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് QS. ദിസ് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ കേസ്. ബട്ട് സിൻസ് ഡിഫറെന്റ് എഫിഷ്യൻസീസ് ഫോർ കംപ്രസർ ആൻഡ് ടർബൈൻ ആർ ഗിവൺ, ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമുക്കിവിടെ 2' എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും. എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ കേസ് ഇങ്ങനെ, സോറി ആക്ച്വൽ കേസ് 4' കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് യൂസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തത്, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രഷർ റേഷ്യോ ഗിവൺ ആണ്. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് P2/P1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6/1, 6:1 എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ആൻഡ് മാക്സിമം സൈക്കിൾ ടെമ്പറേച്ചർ. ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ, അത് T3 ആണ്. സോ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സൈക്കിൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം T3 ആണ്. and that is given as what 610 degrees Celsius. So അത് 610 plus 273. This is 883 Kelvin. This is the maximum cycle temperature T3 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഐസെൻട്രോപിക് എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കംപ്രസർ is given as 0.80. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടർബൈൻ is given as 0.82. പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് when the air enters the compressor at 15 degrees Celsius, അതായത്
എയർ ഇൻലെറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ 15°C. സോ ഈ മൊത്തം ഗ്യാസ് ടർബൈനിലെ എയർ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് 0.1 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ 15°C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 ആണ്. 15°C. സോ 15 പ്ലസ് 273 കെൽവിൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. 15°C. യെസ്, 15 പ്ലസ് 273. സോ ദിസ് ഈസ് 288 കെൽവിൻ. അതാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ എയർ ഈസ് എൻറ്ററിങ് അറ്റ് 15°C at the rate of 16 kilogram per second എന്നുണ്ട്. സോ 16 kilogram per second ആണ്. എമൗണ്ട് പെർ ടൈം ആണ്. സോ മാസ് പെർ ടൈം ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഈസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. എം ഡോട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഇത് എം ഡോട്ട് ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എം ഡോട്ട് എം അല്ല തന്നിട്ടില്ല. എം ഡോട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് 16 kilogram per second. ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളത് സി പി ആൻഡ് ഗാമ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സി പി ആൻഡ് ഗാമ വാല്യൂസ് ആർ ഗിവൺ സെപ്പറേറ്റ്. അതായത് സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് കംപ്രഷൻ ആണ്, ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടാബുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗിവൺ വാല്യൂസ് എഴുതുന്നത്, അതായത് സി പി ആൻഡ് ഗാമ. സോ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സിലുള്ള സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.005 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. ദിസ് ഇസ് ദ സി പി വാല്യൂ ഫോർ കംപ്രഷൻ. ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ്, അതായത് ഐസെൻട്രോപിക് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ കംപ്രഷൻ എത്രയാണ്? 1.4. 14 അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് 1.4 ആണ്. ഇവിടെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, 1.4. സിമിലർലി സി പി ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ എത്രയാണ്? ഇത് പോയിന്റ് ആണ്, 1.11 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം Kelvin. Similarly, index for expansion index, that is isentropic index for expansion 1.333. ഇത്രയും ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ബോയ്സ്? യെസ് സർ. ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എന്താണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പവർ ഔട്ട്പുട്ട്, ഓക്കെ നോക്ക്, പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് വേണം, അല്ലേ? നെറ്റ് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ടർബൈൻ വർക്കും വേണം, കംപ്രസർ വർക്കും വേണം. കംപ്രസർ വർക്കും ടർബൈൻ വർക്കും ഇത് രണ്ടും വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എല്ലാ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർസും വേണം. T1 വേണം, T2 വേണം, T3 വേണം, T4 വേണം. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? T2 ഡാഷ് വേണ്ടി വരും, T4 ഡാഷും വേണ്ടി വരും, കാരണം ആക്റ്റീവ്. So first you should find out these values using the available equations. Available equations മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. Then find out work for turbine as well as for compressor. Find out net work output. Then go for power. Is it clear? ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? യെസ് സർ. ഹലോ ഹലോ. Yes, sir. സർ.